ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చింది. క్యాండిడేట్ చాలా మంచిగా పనిచేస్తున్నాడు, బట్ హీ డోంట్ నో హూమ్ టు స్పీక్, ఎవరితో మాట్లాడు. సో హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు. సో ఆ క్యాండిడేట్స్ నాట్ ఏబుల్, షుడ్ నాట్ బి టెలింగ్ సార్ ఇది టెక్నికల్ ఇట్లా ఉంటుంది, ఎందుకు మీకు అవసరం లేదు. మీరు ఓనర్ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రోగ్రామ్కి మీకు అవసరం లేదు. మీకు ఎవరైనా ఎలకేట్ చేయడం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఎలక్ట్రీషియన్ ఉన్నది, మేము ఎలక్ట్రీషియన్కి పిలిచాము. యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఎందుకు, ఇక్కడ వ్యక్తికి ఏం సంబంధం, మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు, అక్కడ పోయి స్విచ్ బోర్డ్ ఎందుకు, మీకు కావాల్సింది కింద మీ దగ్గర హియర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ టుడేస్ కన్సల్టెంట్స్, ఇన్ టుడేస్ క్యాండిడేట్స్. సో అది బ్రిడ్జ్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్. సో మనం ఎట్లా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము కాబట్టి, సో వీ నో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మిడిల్ ఈస్టర్న్ కస్టమర్స్. వీ విల్ ట్రైన్ అవర్ టాలెంట్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ రిక్వైర్మెంట్. మళ్ళీ వాళ్ళకి మనము ప్లేస్ ఇస్తాం. ప్లేసింగ్ దెమ్ ఇన్ 3 different places. One is within their community. Like example, if we are targeting Nizamabad, how many companies are there in Nizamabad that will give them work? That is one option. Second option, metropolitan cities లో ఇస్తున్నాం. థర్డ్ ఆప్షన్ లాస్ట్లో వాళ్ళకి మంచిగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మంచిగా డెవలప్ అయిందంటే వాళ్ళకి మిడిల్ ఈస్ట్లో కూడా పంపిస్తున్నాం. అట్లాంటివి వేరే వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. So what we are also doing is, apart from this regular thing, we are also tying up with tier 1 companies in India. Tier 1 companies are TCS, Wipro, Infosys. While there every year we get more than 500 to 1000 requirements. While these koni no one is సో వీళ్ళు 1000 to 1500 క్యాండిడేట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ తీసుకుంటున్నాను. ఆల్ కంపెనీ తీసుకొని 6 months ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. మేము ఏం చేస్తున్నామో, మేము వాళ్ళ దగ్గర ముందుకు పోయి, సార్ మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమేం క్యాండిడేట్స్ అవసరము, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవసరమా, టెక్నికల్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అవసరమా, లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ అవసరమా, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అవసరమా, అది మొత్తం పట్టుకొని వాట్ వీ విల్ డూ హియర్ ఇస్ వీ విల్ ట్రైన్ ది క్యాండిడేట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్, based on their geographies, and then give them those candidates which are ready for their work. So that is what makes us unique. Not like any other institution that will come, give training, give certificate and go. We are not doing that. What we are trying to focus is, we are trying to create employment and show them a larger vision. Long-term game, what is that will help you to grow your career. Urke job ivodaniki, that is not our criteria. So today you join as a fresher, after 5 years you see yourself in this place. We will design the career based on individual's capability. Okavela out of 100 students, if you are able to find 20 students who are very good in innovation, we will not ask them to do job. Valiki em chestunamo, you put your thought in terms of innovations. What can you develop? You bring your ideas. We will try to get that. So atlantivi we will be able to do that breakup after 1 month of training. First month tarvata we will divide that categories. So ippudu manamu sarto vachina under your leadership Sudarshan Reddy sir, what we can do is, we will be able to create a pilot project. Oka chinna pilot project petteshi we will showcase this is what is the model. 100 members lekapothe 150 members ki train chestam. Out of that 40 to 50% we will be able to give jobs by the time they finish their engineering. They will have proper jobs, they will have a proper roadmap, career untadi valiki, adi mottam vachin tarvata then we will be able to replicate this across the states. So that is what is our holistic idea. The author program sir, and he has written multiple books and trained a lot of people also. So he is currently helping our company with EY and PwC, and he was leading a team of 400 people. So he also joined hand with us, and we are working for various projects across the Middle Eastern side. We are also new company training ఇస్తున్నాము. దాంట్లో వాళ్ళకి not only this మనం ఇక్కడే కాకుండా MNC కంపెనీ, టాప్ 1 కంపెనీస్, ఇన్ఫోసిస్, TCS అలాంటి కంపెనీ అక్కడికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ అంతా ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు. స్టూడెంట్స్ ఏంది సభలో ఉండాలి, ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి. ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రెజ్యూమ్లో పెట్టేసి కంపెనీకి ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ పోవాలి. ఆఫ్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ ఎవరు తెలియదు, ఇంటర్వ్యూ చూసుకోవాలి. స్టూడెంట్ అంటే తెలుసు వాళ్ళకి మీకు 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, మీ క్యాంపస్ అయితే జాబ్ ఇస్తాం, బయట అయితే మీకు 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే పనిచేసాను.
మన ఇన్స్టిట్యూషన్ మన కంపెనీ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నాము, ఎంఎన్సీ కంపెనీ చెప్తున్నాము. మీకు కావాల్సిన టెక్నాలజీ మా దగ్గర ఉంది. మీరు రండి, ఇంటర్వ్యూ చేసుకోండి. ఎవరు అంటే మీకు టెక్నాలజీ పరంగా మీకు ఎవరికైతే నాలెడ్జ్ ఉందో మీ మార్క్స్ అన్ని చూసుకొని ఎవరైతే పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు మీకు జాబ్ ఇవ్వాలి. ఇప్పటి వరకు ఎడ్యుకేషన్ లేని వాళ్ళకు కూడా పని చేసుకోవడానికి అంత ఒక నాణ్యత ఉంటే మనకి క్లోజ్ కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి. ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత మటుకు బెస్ట్ డ్రైవర్, బెస్ట్ కుక్కుని, బెస్ట్ వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు కూడా పని చేసుకోండి. ఇది అంతే. మీ అందరికీ అదే అర్థం చేస్తా ఉన్నా, ఎవరైనా కానీ బెస్ట్ పర్సన్ ఉంటే మేము పని తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు మేము చేయలేము? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఏం పని అవుతుంది? పని చెప్పినా చదువు చెప్పకుండా జీతాలు ఇస్తారు. ఇప్పుడు టార్గెట్ పెట్టినాం మొన్న నుంచి స్కూళ్ళలో కూడా. ఎస్, నీ సబ్జెక్ట్ ఏం చెప్తున్నావు, ఏ సబ్జెక్ట్ అలా ఇంత 75% మార్క్స్ రావాలి. రాకుండా మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేపిస్తా ఉన్నాం. మళ్ళీ ప్రిఫైనల్ ఎగ్జామ్ గవర్నమెంట్లో ఫస్ట్ టైం అనుకుంటున్నాను. ప్రిఫైనల్ ఎగ్జామ్ పెట్టించుడు, మళ్ళీ క్లాసెస్ తీసుకున్నాడు, సేమ్ టీచర్. అది మనం అవగాహన లేక, మనము దాన్ని అంటే కోఆర్డినేషన్ లేక చెడగొడతా ఉన్నాం. నేనేం చెప్పాను, రిక్వెస్ట్ చేశాను టీచర్స్, ఈ పిల్లలందరూ మీ పిల్లలు అనుకొని చెప్పుకుంటు బాబు అంటే బాగా చెప్తా ఉంటారు. ఇది కూడా అంతే. వాళ్ళు కూడా ఏదో నార్మల్, వాళ్ళకు కూడా కావాలి కదా, నార్మల్ చార్జెస్తోనే వచ్చాడు. ఒక ఫస్ట్ బ్యాచ్ చూద్దాం మనమని ఇది వచ్చి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. మీరందరూ కూడా ఎక్కడైతే చదువుకోని వాళ్ళు బాగున్నాం, పాలిటెక్నిక్ పెట్టినాం, ఐటీఐ పెట్టినాం, అక్కడ టీచింగ్స్ బాగాలేవు, ట్రైనింగ్స్ బాగాలేవు, అక్కడ నాణ్యత పెరిగితే మనం బయటకు వెళ్ళాలన్నది ఇండియాలో ఎక్కడైనా వచ్చేటన్నా పోవచ్చు. నేను దాన్ని యూజ్ కాదు కానీ మన వాళ్ళు నాణ్యత పెంచాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి బాగా చెప్పారు, ఓన్లీ ఐటీ కాకుండా వేరే వాళ్ళకు కూడా ట్రైనింగ్స్ ఇస్తా ఉన్నారు. మీరందరూ బాగా ఉపయోగించుకోండి. ఫీజులు సంగతి తర్వాత సంగతి మీ ఇష్యూ కాదు, నాది నా స్టూడెంట్స్ ఇష్యూ. ప్లస్ మీరు నాణ్యత మీ అందరికి మీరు ఏమనుకోద్దు కదా, దయచేసి టార్గెట్గా ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలి. మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఫస్ట్ అనుకుంటాను నేను. ఎవరు పెట్టలే ట్రైనింగ్ ఇట్లా వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళు కూడా క్లియర్ చెప్తా ఉన్నారు. మేము ఎక్కడ పోలేకుండా వస్తున్నాం ఇక్కడికి. కాబట్టి ఎవరి రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఇచ్చుకుంటూ మన దగ్గర మన స్టూడెంట్స్ని బెస్ట్గా నాణ్యత ఏదైతే మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నామో, పని గురించి చెప్తా ఉన్నామో దాంట్లో నాణ్యత రావాలి. నేను ఇరిగేషన్ మినిస్టర్గా చేసిన ఎన్ని ప్రాజెక్టులు చేసినా ఒక్కసారి నేను ఇంజనీర్ కాదు ఏం కాదు, కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇప్పటికైనా ఏ పని చేసినా ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నారు. ఐఏఎస్ అయ్యి కూడా ఇంజనీర్లు అయ్యి ఏదో గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన ఒక రోజుల్లో సగం చదివి సగం చదవక ముఖ్యమంత్రి అన్నట్టు నేను ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కాదు ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళు డిస్కస్ చేయాలి. ప్లీజ్ do in project management, you can do operation, you can do administration work. ఏదైనా ఉంటే we will be able to accommodate that as well. హాస్పిటల్స్లో నర్సెస్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సార్, యూఏఈలో దుబాయ్లో నేను అక్కడే పని చేస్తాను ఎక్కువ. సో దుబాయ్లో ఏముందంటే సార్, హాస్పిటల్స్లో మ్యాక్సిమం స్టాఫ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఫిలిపీన్స్. ఎందుకు అంటే దే ఆర్ బీయింగ్ ట్రైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ యూఏఈ గవర్నమెంట్. ఎట్లా మాట్లాడాలి, పొలైట్గా ఉండాలి, ఒక 20-30 వర్డ్స్ అరబిక్ నేర్పిస్తారు వాళ్ళకి, ఒక 20-30 వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తారు వాళ్ళకి. అది సాల్ వాళ్ళకి టు ఇంటరాక్ట్ బేసిక్ థింగ్స్ మినిమం. థ్యాంక్ యూ, ఓకే చేస్తాము, ఇది ఎట్లా కాదు అంతే సాల్ వాళ్ళకి. దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సబ్జెక్ట్. బట్ దే టీచ్ దెమ్ హంబల్నెస్, ఎట్లా హౌ టు బీ సాఫ్ట్ స్పోకన్.
ఏదైనా ఉంటే ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ మిస్టేక్, మీ మిస్టేక్ కాదు, ఇది సిస్టమ్ మిస్టేక్ ఉంది, ఏదైనా సిచ్యువేషన్ మిస్టేక్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఈరోజు అరుస్తున్నానంటే ఇది నేను అరుస్తున్నా కాదు, ఇది సిచ్యువేషన్ ఉంది, నాకు సిచ్యువేషన్ ఉన్నా కాబట్టి నేను అరుస్తున్నాను. అట్లాంటివి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి దే ఆర్ ది మ్యాక్సిమం హైయర్స్. డ్రైవర్స్ సార్, మ్యాక్సిమం డ్రైవర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ పాకిస్తాన్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఇక్కడ మన డ్రైవర్స్కి శాలరీ మనము 20,000, 25,000, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 30,000 దాకా శాలరీ ఉంటుంది. అక్కడ బేసిక్ స్టార్ట్ 1 lakh rupees ఉంటుంది అయ్యగా. మంచిగా పని చేస్తే ఇంకా ఇట్ విల్ గో అప్ ఆల్సో. సో అది మొత్తం కలిసిన తర్వాత వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ వేర్ ఎవర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ గ్యాప్ వీ విల్ ట్రై టు ఫుల్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ట్రైన్. We as a company, we will be able to absorb 40%. Not talking to others, because that is the requirement for our own organization. So we will train them based on our requirement and we will absorb. So 40% is the bare minimum criteria you can assure. Okavela, if candidates are good, we will be able to try and see if we can place all 70 to 80% under. But 40% is what we can try and level best. And if we get support from sir and all, we will be able to get them placed in the government department here itself. We'll train based on their requirement. Like example, mana e-pragati undi, lepote e-dharni portal undi. All these are soft skills, all these are technical skills. Valliki ఏమేం అవసరం ఉంది అది ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు, if someone is from Nizamabad district, he will be able to join here rather than going to Hyderabad or Bangalore or Chennai. అట్లాంటివి మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా ఇది ఆన్లైన్లో యూడమీ నుంచి ఏదైనా బేసిక్ తరఫు నుంచి విల్ బి ఏబుల్ టు అక్వైర్ ట్రైనింగ్. అది చేసిందే యూ టెల్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫర్ 5% ఆఫ్ ల్యాబ్ మార్క్స్ ఆర్ 5% ఆఫ్ యువర్ అటెండెన్స్. సో దే విల్ బి రెడీ విత్ ద కమ్యూనికేషన్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో. So that will be a value advantage. Okavela, if out of 5 people, 4 are working and 1 is able to talk, companies will come and hire the person who will be able to talk. Matlana kaapadu, because he is able to communicate. Chappadanki, he has got that authority and understanding. So he will have the advantage. So final year students can cheste, it will be a very very good value advantage. టెస్ట్ బిట్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకుపోతా ఉన్నారు కదా, ఇదంతే. మనం ట్రైనింగ్ భావించినాక మన అవసరం డెఫినెట్ ఉన్నారు. మనకు చాలా ఉన్నాయి చేసిన ఇంత ఎడ్యుకేషన్ సరిపోయింది, దాంతో జనరల్గా కూడా చేయాలన్న ఉద్దేశం మనం ఇవ్వాలి. వస్తున్నాయి వాళ్ళకు టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు దాంట్లో ఉంటే పర్సెంటేజ్ బేసిస్ అపాయింట్ చేస్తారు. లేదంటే ఏం చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పిల్లలు మీరు ఏం చేయాలి, హైదరాబాద్కి రావాలి. హైదరాబాద్కి వచ్చి ఇక్కడ ఉండడానికి రూమ్ చూసుకోవాలి, ఇక్కడ హాస్టల్ చూసుకోవాలి. అక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అవ్వాలి. ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అయితే అక్కడ ఏముంటుంది, వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్, మన ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, అన్ని కంపెనీలు యూజ్ చేసే ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తారు. ఆ ట్రైనింగ్లో వచ్చిన దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు మళ్ళీ రోడ్ల మీద పట్టుకొని రెజ్యూమ్ పట్టుకొని కంపెనీ తిరుగుతూ ఉంటారు. సో అది తిరిగేసి మళ్ళీ అక్కడ చూసేసి ఫ్రెండ్స్ రిఫరెన్స్తో జాబ్స్ వస్తాయి. సో వాళ్ళకి బర్డెన్, ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే సహకారంతో ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ అక్కడ సరిపోతుంది. కాబట్టి మేము మీ రూరల్ ఏరియాలో అంటే డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో వచ్చేసి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. ఏంటి దాంట్లో ట్రైనింగ్తో పాటు జాబ్ ఓరియంటెడ్ ట్రైనింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు టీసీఎస్ ఉంది, ఇంకో కంపెనీ ఉంది, మా కంపెనీలో ఏం కావాలో మాకు తెలుసు. మాకు కావాల్సిందే పిల్లలకు నేర్పిస్తున్నాం. నేర్పించిన దాని తర్వాత 3 నెలలు నేర్పించాం. 4వ నెలలో మనం ప్రాక్టికల్ అడుగుతాం, ఏం నేర్చుకున్నాం 3 నెలలు. ఆ 3 నెలల్లో నేర్చుకుని ప్రాపర్గా మాకు రిజల్ట్స్ చూపించగలిగితే మేమే తీసేసుకున్నాం. ఆ 3 నెలలు నేర్పించిన దాని తర్వాత కూడా ఇంకా మాకు నేర్చుకోలేకపోతే ఇక మేము కూడా హెల్ప్ చేయలేదు. అంటే మేబీ కొంచెం సపోర్టివ్ ఉండాలి, వాళ్ళకు కొంచెం నేర్చుకోగలగాలి, చేయాలని కోరిక వాళ్ళకు కూడా ఉండాలి. సో అలాంటి వాళ్ళకి మేము హైర్ చేసేసుకొని వాళ్ళకి ఇస్తాం. సో ఒకటేమో పేరెంట్స్ వైజ్గా గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ అనుకోండి, వేరే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తామంటే జస్ట్ ఏంటో వాళ్ళు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ సేమ్ మీరు బయటికి వెళ్తాం. కానీ ఇక్కడ అదే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు మీకు అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాం. మీకు ప్రతిభ ఉంటే మేము మీకు ఒక జాబ్ ఆఫర్ ఇక్కడే ఇచ్చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత పర్ఫామ్ ఎలా చేస్తారని మీకు ఇష్టం. ఆ కంపెనీలో వెళ్ళిన దాని తర్వాత అక్కడ కూడా మీరు పర్ఫామ్ చేయాలి. అక్కడ కూడా కూర్చున్నామంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్, గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ మాత్రమే ఇది. మీకు ఒక డోర్ చూపించడం వరకు, దాని తర్వాత మీరు పర్ఫామ్. నా పేరు రజనీకాంత్, కాకతీయ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డైరెక్టర్. మన సుదర్శన్ రెడ్డి సారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మీద గత గవర్నమెంట్ వచ్చిన కాడి నుంచి కూడా మన జిల్లా
విద్యార్థుల్ని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తీసుకోవాలి. మన జిల్లా విద్యార్థులు డెవలప్ అయిన దాన్ని చూసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. కనుక దానికి వ్యక్తిగతంగా నేను ఎంతైనా శ్రమ పెడతాను, ఆఫీసర్స్ కూడా ఎంతైనా కష్టపడతారు అనే ఉద్దేశంతో ఇది ఇవాళ వచ్చినటువంటి ఐడియా కాదు సార్కి. గవర్నమెంట్ వచ్చిన కాడి నుంచి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో పెడదాం, ఈ నెలలో పెడదాం అని చెప్పేసి ఇట్లా దాదాపు 2 సంవత్సరాల నుంచి ఆలోచిస్తున్నారు. ఎక్కడైనా టైం దొరికితే పొలిటికల్ విషయాలు కూడా మానేసి మన జిల్లా పర్టికులర్లీ ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్, డిగ్రీ కాలేజెస్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అండ్ పీజీ కోర్సుల స్టూడెంట్స్కి 100% వీళ్ళు ప్రాక్టికల్గా ఎలా డెవలప్ అవుతారు, మన జిల్లా నుంచి దాటి వెళ్ళేటప్పుడు మంచి ఉద్యోగంతో వెళ్ళాలి, అది నిజమైన చదువు అని మన ప్రతి మీటింగ్లో కూడా మన పాలిటెక్నిక్ మీటింగ్స్ కానీ, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ మీటింగ్స్ కానీ, డిగ్రీ కాలేజ్ ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి జరిగినా దాని గురించే సారు చాలా ఆతృత పడతారు. మనకు థియరీ కాదు, థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్ కూడా కావాలి. ఇప్పుడు సారు వ్యక్తిగతంగా ఈ హైదరాబాదు సార్లని, కంపెనీ వాళ్ళని పిలిపించి మా జిల్లా విద్యార్థులకి మొదటగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ మనకి 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇంకో ఫైనల్ ఇయర్ కూడా ఇంకో 4 monthsలో అయిపోతుంది. ఆ విద్యార్థులకి ఒక 4-5 నెలలు, ఒక 6 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇప్పించి, ఆ ట్రైనింగ్ ఇప్పించాలి అంటే అంత ఈజీగా ఉండదు. దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, కంప్యూటర్స్ కానీ, ట్రైనింగ్, ఈ సార్ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఫీజు కానీ, ఫర్ క్యాండిడేట్ కానీ, మన జిల్లా పెద్దలు కానీ, జిల్లా పెద్దలతో కూడి మన సుదర్శన్ రెడ్డి సార్ వ్యక్తిగతంగా ఎంత ఖర్చు అయినా సరే మన జిల్లా పిల్లలు హ్యాపీగా ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో కొన్ని జాబ్స్ కనీసం ఎంత లేదన్నా కూడా కనీసం 100 నుంచి 200 మందికి, 100 నుంచి 200 మందికి జాబ్స్ ఈ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ మూలంగా రావాలని చాలా కృతజ్ఞతతో ఉన్నారు. అందుకే సార్ ఇంత బిజీ ఉన్నా కూడా ఇంత టైము అలాట్ చేసి మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు. మన జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు కానీ, మన కాలేజీ ప్రిన్సిపల్స్ని కానీ అందరిని పిలిచి మాట్లాడుతున్నారు. సార్ ఏంటంటే ఎంత వ్యయ ప్రయాసాలైనా సరే మన జిల్లా నుంచి పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా తీసుకొని ఇది రాష్ట్రానికి ఆదర్శంగా నిలబడాలి, థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్గా కూడా డెవలప్ అవ్వాలి అని సార్ యొక్క ఇంటెన్షన్. దీనికి వెనక ఎంతో శ్రమ ఉంటుంది, ఆర్థికంగా కానీ, టైం అలాట్ చేయటం కానీ, మ్యాన్ పవర్ని పెంచటం కానీ, ఆఫీసర్స్కి డ్యూటీ అలాట్ చేయటం కానీ, ప్రిన్సిపల్స్ని అలాట్ చేయటం కానీ చాలా టైం ఉంటుంది. సారు మన సుదర్శన్ రెడ్డి సారు మెంటల్లీ ప్రిపేర్ అయ్యారు, వీటన్నిటికి కూడా ప్రిపేర్ అయ్యారు. మనం కూడా సార్ ఇచ్చినటువంటి ప్రోద్బలంతో చాలా ముందుకెళ్ళి నెక్స్ట్ జూన్ కల్లా పిల్లల్ని, కొంతమంది పిల్లల్ని సార్ అనుకున్నట్టు ప్రాక్టికల్గాతో పాటు థియరీ కూడా, ఇప్పుడు థియరీ నేర్చుకుంటున్నారు కానీ థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్ కూడా డెవలప్ అవ్వాలని సార్ యొక్క విపరీతమైన ఆకాంక్ష ఉన్నది. గత 2 సంవత్సరాల బట్టి సార్ తోటి నేను తిరుగుతున్నాను కాబట్టి ఎక్కడ టైం దొరికినా ఇదే డిస్కస్ చేస్తారు. కానీ ఇవాళకి సార్ యొక్క ప్రయత్నం వల్ల కార్యరూపం దాల్చింది. మన జిల్లాలో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ మొదటగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, తర్వాత డిగ్రీ కాలేజెస్, పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్, ఐటీఐ పిల్లలకు కూడా ఇటు బీహార్ వాళ్ళు అట్ట చేస్తారు, ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు ఇట్ట చేస్తారు, మన ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు ఇట్ట చేస్తారు, కానీ మన పిల్లలే చేయట్లేదు, ఐటీఐ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా ప్రాక్టికల్గా చేయట్లేదు అని సార్ చాలా బాధపడతారు. ఎందుకు నేర్చుకోవట్లేదు, కానీ మనం వంతు ప్రయత్నం చేయాలి. మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడే పిల్లల్ని ఒక దారిలో పడేస్తే కంప్లీట్ వెళ్తుంది 1 by 1 అనేది ఆకాంక్షతోటి సార్ ఉన్నారు. ఈ సారు ఆకాంక్ష ప్రకారం మొదటగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ని 3 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ని తీసుకొని మెరిట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని ఆ మెరిట్ స్టూడెంట్స్కి ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి మన జిల్లా నుంచే వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ తోటి వెళ్ళాలి, గర్వంగా వెళ్ళాలి, దేశవ్యాప్తంగా వెళ్ళాలి, మన హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఇండియాలో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి సార్ యొక్క ఆకాంక్ష. ఈ ఆకాంక్ష తగ్గట్టు మనం అందరం సహకరించి దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఫెసిలిటీస్ చాలా అరేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సార్ చాలా మెంటల్లీ ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఇంతమంది జిల్లాలో ఉంటే అందరం కలిసి ముందుకెళ్దాం, ఫస్ట్ నా తోడ్పాటు ఉంటుంది, నా తోడ్పాటు మీ అందరూ కూడా ఉండి మన జిల్లా విద్యార్థులను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని
ఒక ఆకాంక్షతో ఉన్నారు. జిల్లాలోని ప్రతి వ్యక్తి కూడా బిజినెస్ మెన్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్స్ అవ్వచ్చు, విద్యాశాఖాధిపతులు అవ్వచ్చు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దీనికి తోడ్పాటు ఇవ్వాలని సార్ యొక్క ఆకాంక్ష ఇంత మంచి నిర్ణయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి సార్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే రాష్ట్రం మొత్తానికి మన జిల్లా ఈ ప్రాజెక్టు పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఉండాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకెళ్తే నాకు సంతోషం మిగులుతుంది. మన జిల్లా విద్యార్థులు డెవలప్ అయ్యారు, థియరిటికల్గా కాదు ప్రాక్టికల్గా కూడా డెవలప్ అయ్యారు అనే ఒక కోరికతోటి సార్ ఇంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నారు. మన జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా బిజినెస్ మెన్ కానీ, విద్యాశాఖాధిపతులు కానీ, ప్రిన్సిపల్స్ కానీ అందరూ దీనికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని, రాముడికి ఉడతాభక్తిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉందామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సార్కి అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మేము అడ్మిషన్స్ కోసం లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి తిరిగాము, ఈ ఇయర్ కూడా తిరిగాము. అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్ అన్ని మంచి మంచి కంపెనీస్ లో జాబ్ వస్తుంది. అవును సార్. ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు పక్కన పంపించేయి. నేను అందుకనే కానీ ఎవరు ఇన్ఛార్జ్ అని చెప్తాను నేను. ఓకే సార్. నువ్వు మనం కాంప్రమైజ్ వద్దు. వాడు ఒక్కటి చేయబట్టి 10 మంది చనిపోతారు. అంటే ఇప్పుడు మా విజన్ ఏంటంటే వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ డూయింగ్ ఇట్. ఈ ఇయర్ అయితే ఒక బ్యాచ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. వీఆర్ రెడీ విత్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆల్సో. ఫిలిప్స్ లాంటి కంపెనీస్, అవివా లాంటి కంపెనీస్, ఎస్కావా లాంటి కంపెనీస్, అన్ని కంపెనీస్లో వీఆర్ రెడీ విత్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి కూడా రెడీ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ నేను అడిగేది ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు ఈ ఏటీసీ కోర్సెస్ వాళ్ళకు కూడా మీ దగ్గర ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా? సో బికాస్ ఐటీ అనగానే అందరి మైండ్లో వెళ్ళేది స్టూడెంట్స్ వీళ్ళని మారుస్తే ఏరియా మారుతుంది అన్న మంచి పాయింట్ తోటి వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్.